नमस्कार बंधु माने स्वागत करुछि आपण मानकु चैनल कथामृत को। आज आमे सुनिबा कोटि ओडियांक मौड़मणि जगतर नाथ श्री जगन्नाथंक लीला, जी सारा विश्व रे कोण अनुकोण रे विराजमान, जहाँको महिमा जेते कहिले भी तार शेष हुएनी। सेई महिमामय लीलामयंकर गोटे लीला शुणिबा पूर्व आपण मानकु अनुरोध करुछि चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु, पाखरे थिबा बेल बटन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर सबु वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँची जिवो। आसंतु शुणिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसंतु शुणिबा डॉक्टर श्रीचरण दासଙ୍କ लोक विश्वास रे श्री जगन्नाथ। ओडिशार जनजीवन रे श्री जगन्नाथंकु सर्वश्रेष्ठ आराध्य देवता भाव में क्यों अनादि कालरू ग्रहण करा जाइछि ताहार सठिकता निर्णय करिबा असंभव। से केवल बड़ देउलर प्रतिष्ठित देवता नुहंती, कोटि कोटि जनतार प्राण देउलर हृदय सिंहासन रे अधिष्ठित। तांको उपरे ओडिया जाति एवं ओडिशार कोटि कोटि जनसाधारणଙ୍କର अखंड विश्वास सबु धर्म और सबु कर्मर मूलाधार। विश्वास व्यतिरेके विश्व तिष्ठि रही पारिबो नाही। तेणु प्रायतः समस्त पुराण और धर्मशास्त्र विश्वास को भित्ति करी रचना करा जाइछि। कृष्णदास कविराज श्री चैतन्य चरितामृत रे लिखिछन्ति, विश्वास मिलए कृष्ण तर्के बहु दूरे। कविराज महाशय तदीय ग्रंथर अनेक स्थान रे विश्वास को श्रद्धा भाव में ग्रहण करिथिबा परिलक्षित हुए। भक्त कवि रामदास दाढ़द्यता भक्ति रसामृतर अनेक स्थान रे विश्वास उपरे गुरुत्व देइछन्ति। तांको भाषा रे विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते। तेणु से विश्वासर फल और भक्तिर प्रतिध्वनि। ओडिशार लोकजीवन रे प्रगाढ़ विश्वास रही जे श्री जगन्नाथ विश्वर देवता मानक मध्य श्रेष्ठ एवं श्रीक्षेत्र सर्वोत्तम क्षेत्र। सेथिपाई सेमानंकर बलिष्ठ मत हेला ओडिशार संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति, ओडिशार धर्म जगन्नाथ धर्म एवं ओडिशार कुलदेवता ही श्री जगन्नाथ। एतत् भिन्न सेमाने अन्य किछि बुझंती नहीं। समग्र विश्वरे जगन्नाथ धाम रूपे ओडिशा प्रसिद्धि लाभ करिछि। दक्षिण भारत रे रामनाथ, पश्चिम भारत रे सोमनाथंक सहित से अंचल संस्कृतिर कौनसी संबंध नथिबा बेले पूर्व भारत रे श्री जगन्नाथंक सहित ओडिशार संस्कृति ओतप्रोत भावे जड़ित। पृथ्वीर जगन्नाथ ही एकमात्र देवता, जी उभय पुरुष और नारी रूप में पूजित। से रत्नवेदी रे नारायण, स्नानवेदी रे गणेश, नवकळेबरा रे रुद्र, रथरे सूर्य और शयन यात्रा रे दुर्गा माधव रूप धारण करती। से सर्वधर्म समन्वयकारी। तांकठारे सबु मत और सबु धर्म पराहत। तेणु से आदिदेवता और पुराण पुरुष। अत्र तत्र सर्वत्र तांकर अवस्थिति। ओडिशार जनसाधारण तांको पई गर्वित। जगन्नाथीय चेतना रे संप्रसारण और अनुभव क्षेत्रर परिधि बहु व्यापक। से उत्कलीय जनतांकर सब विश्वासर केन्द्रबिंदु। जीवनर प्रतिटी क्षेत्र रे श्री जगन्नाथଙ୍କ उपस्थिति से माने अनुभव करिथांती। समाज रे एमिति किछि कर्म धर्म चिंता पूजा उपासना आराधना कि आध्यात्मिकता नाही, जेउठारे जगन्नाथ चेतनार प्रवेश घटे नाही। मानव समाजर शिरा प्रशिरा रे जगन्नाथ संस्कृतिर निर्यास सदा प्रधावित। जन्मर मृत्यु पर्यंत प्रत्येक मुहूर्त परिवारर मुरबी परी खोजा हुअंती श्री जगन्नाथ। तांकठारे विश्वास नियंत्रण हेले जीवन को सबु प्रकार विपद माड़ी आसे। दिगहरा होई जाए मनीष। चतुर्पार्श्व खाली शून्य और अंधकारमय। जनता को चेताई देवा पाई तांकर आविर्भाव। से समस्त को धरी रहिछंती। तेणु से विष्णु समस्तंकर हारी गुहारी सुख दुख शुणी तार प्रतिकार सह जगत रे जीवन यात्रा नियंत्रण करिथिबारु से नाथ। ओडिशार लोके जगन्नाथंकु खूब भल पाती।
ଆଦର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ହାରିଗୁହାରି ଜଣାନ୍ତି। ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଜଣାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ 7 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ନେତ୍ରରେ ତୃପ୍ତି ନଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାଏ ସବୁଦିନ ଏମିତି ସେ ତା'ର ନୟନ ପଥଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି କି? ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ପତିତ ପାବନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା। ତାଙ୍କ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତତାଣ ଚଉଦିଶ ବୋଲି ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 750 କୋଶ ଦୂରରେ ଥାଇ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦାସିଆ ବାଉରି ନଡ଼ିଆକୁ ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ରଘୁଆ ରକ୍ଷିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବିଷ ପିଠା ଖାଇଲେ, ଅଥଚ ବିଷ ଅମୃତରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତିଳଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମସ୍ତକରେ ବାଳ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସତେ ଯେପରି ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗଜାନନ ବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୁଦାମାର ଖୁଦ ଭଜା ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ତୃପ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ମାଲୁଣୀର ବାଇଗଣ କିଆରୀରେ ପଶି ପୀତାମ୍ବରୀ ପାଟ ଚିରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହିମା ଅସୀମ। ଘନ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମୃଗୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ହାତୀଟିଏ। ମୁକ୍ତିର ପଥ ଅବରୁଦ୍ଧ। ଡାକିଲା, ମହାବାହୁ! ସେ ଚକ୍ର ପଠାଇ ନକ୍ରନାଶୀ ବିନାଶ କଲେ। ହାତୀ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କଲା। ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ଅଣରଣିୟାନ୍ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମହତ୍ ମହିୟାନ୍। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଛୁଆଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବୟସ ହେଲେ ବାପା ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଚକୁଳି ପିଠା ଲେଖାଇ ତାକୁ ମଡ଼ାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି। 3 ଥର ମଡ଼ାଇଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଲିଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ। ତାହା ହିଁ ଚକାନୟନର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିଟି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଘରର ମୁରବୀ ପରି ଲୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିବାହ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଏ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ପଇସା ରଖିଥାନ୍ତି। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଗୁଆ ଚଳେ ସେଥିରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଥାଏ। ବିବାହ ବେଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ପରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରତିଟି ପୂଜା ପର୍ବଣ, ଯାନିଯାତ୍ରା, ଓଷା ପର୍ବ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଆଦି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କାମନା କରି ପୁରୋଧା ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆଗେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତା ମୁହଁରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାର ବାରବାର, ଅଶରଣର ଶରଣ, ନିରାଶ୍ରୟର ଆଶ୍ରୟ। ସେ ସଂସାରର ଗତି ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି, ଦୁଃଖ ପଦ୍ମବନର ଧ୍ୱଂସକାରୀ କାଳିଆ ହାତୀ। ସେ ପୁଣି ଆର୍ତ୍ତର ଆର୍ତ୍ତିନାଶକ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଜିଜ୍ଞାସୁର ଜ୍ଞାନ ଓ ମୁମୁକ୍ଷୁର ମହାନିର୍ବାଣ।
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ମନବାଞ୍ଛାର କଳ୍ପବଟ, ସାଧନାର ବାଇଶି ପାହାଚ, ପତିତର ପାବନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଧୂଳି, ସମନ୍ୱୟର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବିଶାଳତାର ମହାକାଶ, ନୀଳିମାର ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତୃତି, ମୋ ସଂଘର୍ଷରେ ସହିତ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁଠି ଦେଖିବ ତାହା ଭକ୍ତିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରି ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଠାରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଦେଖିପାରେ। ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କପଟ ଦାରୁ ତନୁରେ ପ୍ରକଟିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପନିଷଦ ପ୍ରତିପାଦିତ ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ବିକାର ବ୍ରହ୍ମ। ରାମାୟଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମହାଭାରତରେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ପାପୀ ପାପଭାରକୁ ଲାଘବ କରି ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ସନ୍ଥ ପାଳନ ସହ ନ୍ୟାୟ ଓ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ, କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ ଆଦି ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ। କଳିଯୁଗରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଓ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ରଚନା କରି ବାଟହୁଡ଼ା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ପାପତାପର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହା ମନରେ ନିଜର ସତାର ସ୍ଥିତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ପଶୁତ୍ୱର ପରିହାର କରି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ବିରାଜମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବଦେବୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିଗ୍ରହ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାର ପାରାବାର। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସେ ପଛ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁଧୁରି ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ବିଫଳ ହେଲେ ନରସିଂହଙ୍କ ଉଗ୍ର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କରି ସନ୍ଥ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ, ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ହେଲେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କଠାରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ସେ କାୟା ସହିତ ଛାୟା ପରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ଯେତେ ସଭ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, କ୍ଷମତାଶୀଳ, ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଅହଙ୍କାର ଓ ଗର୍ବ କାହାର ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ବାନା ଅହରହ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଉତ୍କଳର ପ୍ରତିଟି ଅଧିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭାବର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ଏ ଜାତି ସ୍ଥିତିହୀନ, ପରିଚୟ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା, ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ। ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଉତ୍କଟ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଭାବ ବାଣ୍ଟୁ ବାଣ୍ଟୁ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଭାବ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠେ। ସଂସାର ଓ ତାର ଜଞ୍ଜାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ। ଭାବର ନିବିଡ଼ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ସବୁର ମୂଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ଚକା ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ମାନିଲେ ଦେବତା, ନ ମାନିଲେ ପଥର। ହେଲେ ଇଏ ସେପରି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ ମାନିବାରେ କିଛି ଖିଲାପ ହେବ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ନ ପାଇଲେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଜାତି ପାଖରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି? ହେ ଓଡ଼ିଆ ଚିରନମସ୍ୟ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିମ, ଅଗତିର ଗତି, ତୁମେ ଏ ଜାତିକୁ ସାହା ହୁଅ, ସାହାରା ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ବୃଦ୍ଧିର ଉଦୟ ହେଉ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ
कमेंट्रे जय जगन्नाथ लिखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करंतु। प्रत्येक कहानी निश्चय शुणंतु। रहुछि नमस्कार। राधे राधे।